ಭಗವಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋऽನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನಿಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೌ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರ್ಧೌ ವೇದಾಂತಾಂಶ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವೇಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಿಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वैवागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकं निं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्गः श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदार्कृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। इमान् वेङ्कटनाथार्य श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वर्धपदमुखे लक्ष्मणे अन्यस्तभारं श्रीवागीशाततुर्यं षडर्पेतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिरिक्पोनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदन पादु सन्तत परिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमान् अभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्र परकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्यवद्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कूरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येना व्याहतसङ्कल्पं वसुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यङ् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वलं शीशमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं प्राच्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणोऽत्राशर्षित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं तुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च प्रमेयं च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं च सर्वत्र सर्वदा अविस्तृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्र युक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते कृतिः आढ्यैकाकणिके वैश्यानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेत् व्यवृणोत्सर्मितिर्व्याख्यानमाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसज्गिरां द्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वर्यमा जन्न इन्द्रो बृहस्पतिः जन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लभो न जन्मस्तेव बंगादिलीले विनतविदभूतौ रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे अवतु मम परस्मिन् क्षेमषि भक्तिरूपा पाराशर्यवचःसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तु निजाक्षरे सुमनसो भौमाप्युपन्त्वन्महम्। ವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣಂ ಅದನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 32 ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಫಲವು ಒಂದೇ ಫಲ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಫಲವು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಅನ್ನೋದೇ ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನ್ನೋದು
ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಅದುವೇ ಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆನಂದಗಳು ಅಂತರ್ಗತ ಅನ್ನೋದು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆನಂದವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ಅಕಾಮಹ ತಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನಂದವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿಯಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಭವವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನವಧಿಕವಾದ ಅತಿಶಯವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳೆಲ್ಲಾದರೂ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ರೂಪತಃ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಲಗಳೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳೇ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಭವವಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಸಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಾಹ ತು, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮಿಕ್ಕ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತ್ರಿವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಹ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಾಸ್ತು ವಿದ್ಯಾಹ, ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲ ಕರ್ಮವತ್, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಫಲವನ್ನುಳ್ಳ ಕರ್ಮಗಳಂತೆ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವಿಕಲ್ಪೇರನ್ನು, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ವಿಕಲ್ಪನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಮುಚ್ಚೀಯೇರನ್ವ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದನ್ನೇ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಸಾಂ ಪರಿಮಿತ ಫಲತ್ವೇನ ಭೂಯಸ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಂಭವಾತ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲವು ಪರಿಮಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನೇ 100 ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅನೇಕ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಲವೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಪರಿಮಿತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಮುಕ್ಷು ಆದವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಮೋಕ್ಷವೇ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಲ, ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮ್ಯಾಸ್ತು ಯಥಾ ಕಾಮಂ ಸಮುಚ್ಚೀಯೇರನ್ ನವಾ ಪೂರ್ವಹೇತು ಅಭಾವಾತ್. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು,
ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಸಮುಚ್ಚಯೇರನ್ನ ನವ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಹೇತು ಅಭಾವಾತ್. ಪೂರ್ವಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಫಲತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಪರಿಮಿತ ಫಲತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಪರಿಮಿತ ಫಲವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು, ಆ ರೀತಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವಾದ್ರಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಕಲ್ಪವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲವು ಪರಿಮಿತವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೂರ್ವ ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಿಮಿತ ಫಲತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ಇದು ಇಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರವೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು, ಆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಫಲಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಗಳು. ಅದು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನೇಕವೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಥಾಶ್ರಯ ಭಾವಾಧಿಕರಣಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪ ಸಮುಚ್ಚಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂತು. ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಗೀತದ ವಿಷಯವೂ ಬಂತು. ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಯಮೇನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಥಾಕಾಮಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಮ್ಯ ಅಸ್ತು ಯಥಾಕಾಮಂ. ಯಥಾಕಾಮಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯಥಾಕಾಮಂ ವಿಕಲ್ಪ ಸಮುಚ್ಚಯೋವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ, ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನುವುದು ಅಂಗ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕ್ರತುವಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದಿದೆ. ಆ ಉಪಾಸನೆಯು ಕೂಡ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆಯೇ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಫಲ ಬೇರೆ ಒಂದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರತುವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರತು, ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಯಜ್ಞವೋ ಯಾಗವೋ ಯಾವುದೋ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಉಪಕಾರಕಗಳು. ಆ ಅಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಕ್ರತುವಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಫಲವು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲವೇ ಇದಕ್ಕೂ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹೂರ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜುಹ್ವಾ ಜುಹೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು, ಮರದ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸುರುಕು, ಸುರುವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ, ಉಪದರ್ವಿ, ಇದರಿಂದಲೇ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜುಹು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಜುಹ್ವಾ ಜುಹೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜುಹುವಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜುಹುವಿಗೆ ಯಾವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರ್ಣಮಯೀಸ್ಯ ಪರ್ಣಮಯೀ ಜುಹೂರ್ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅದರ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ಪರಿಣಮಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ. ಯಸ್ಯ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಲಾಶ ವೃಕ್ಷದ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವನನ್ನ ಇದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಅಂತ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮೇನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕ್ರತುವಿನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇವು ಕ್ರತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಕಾಮ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಶುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅವನು ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ತರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಲ ಪಶುಕಾಮನೆ ಇರೋವನು ಮಾಡ್ತರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಗೋದೋಹನೇನು ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅಂತ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲವೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಫಲ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂಗವಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಪಶುಕಾಮನೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು. ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಫಲ, ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ. ಇದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಲ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ಇತ್ಯೆ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ, ಓಂ ಇತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಆರಂಭ. ಇದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ. ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಲ ಹೇಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಂಗವಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಫಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಯದೇವ ವೀರ್ಯ ಯಾವುದು, ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗಿ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರತು ಫಲವು ಬೇಗ ಬರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸಿತ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಥವಾದವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲ ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಅನ್ನೋ ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ 4 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಂಗವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಯಮೇನ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆ ನಿಯಮೇನ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು 4 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಯಸ್ಯ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಲ ಹೇಳಿರೋದು.
ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದವಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನೋ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಗೇಶು ಯಥಾಶ್ರಯ ಭಾವ, ಇದು ಶಿಷ್ಟೇಶ್ಚ ಸಮಾಹಾರಾತೆ ಗುಣಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ ಅನ್ನೋ 4 ಸೂತ್ರಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರಗಳು. ಮೊದಲು ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಕ್ರತ್ವಂಗೇಶು ಆಶ್ರಿತಾ, ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಮಿತ್ಯದ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯಾದಿಕಾಹ, ಈ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಣವನ್ನ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ಯಾದಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಕಿಂ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಗೀತವೇ ಮೊದಲಾದಂತೆ ಕ್ರತ್ವರ್ಥತೆಯ ಕ್ರತುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರತುಷು ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದೇಯ. ಪ್ರಣವ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗೀತ, ಅದನ್ನ ಕ್ರತುವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉಪಾಸನೆಯು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಣವವು ಹೇಳಿ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಣವವು ಅನ್ನೋದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ, ಆ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ. ಪ್ರಣವ ಹೇಗೆ ಅಂಗವೋ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಅಂಗವೇ. ನಿಯಮವಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆ. ನಿಯಮೇನ ಕ್ರತುಷು ಉಪಾದೇಯ. ಉತ ಗೋದೋಹನಾದಿವತ್, ಗೋದೋಹನಸ್ಯ ಅವನು ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಗೋದೋಹನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಪಶುಕಾಮನೆ ಇರುವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಂತೆ ಗೋದೋಹನಾಧಿಪತಿ ಪುರುಷಾರ್ಥತೆಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಶುಕಾಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಯಥಾಕಾಮಂ, ಯಥಾಕಾಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ. ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ. ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದಾಯ ಇತಿ ಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಹೇಳೋದು ಇದು, ನಾನು ಆಸಾಂ ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವೇನ ಅನಿಯಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ. ಮೊದಲೇ ಅನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ. ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣ ನಿಯಮ ತದೃಷ್ಟೇ ಪೃಥಗ್ ಹಿ ಅಪ್ರತಿಬಂಧ ಫಲಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಪೃಥಗ್ ಹಿ ಅಪ್ರತಿಬಂಧ ಫಲಂ, ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಫಲ. ಇದು ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ, ಪೃಥಕ್ ಫಲ. ಇದು ಕ್ರತುವಿನ ಫಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಇದೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣ ನಿಯಮ ತದೃಷ್ಟೇ ಪೃಥಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಫಲಂ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಬರಬೇಕು ಈ ಸಂಶಯ? ಸತ್ಯಂ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯೇ, ಆದರೆ ಅದೇವ ದೃಢಯಿತು, ಅದು ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನೈಹಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಲಿಂಗ ದರ್ಶನೈಹಿ ಯುಕ್ತ್ಯಾಚ ಆಕ್ಷಿಪ್ಯತೆ, ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾದವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತರ್ಕ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಪಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಆ ವಾದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿವಾರಣೆಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ದರ್ಶನ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರ ಕೆಲಸ. ಅವರ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಶಯ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾಶ್ರಯ ಭಾವಾಧಿಕರಣ ಅನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಹಿ ತೇನ ಉಭೌ ಕುರುತಃ ಇತಿ ಅನಿಯಮ ದರ್ಶನಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಫಲತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ಉಭೌ ಕುರುತಃ, ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ತಿಳಿದೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರತುವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಕ್ರತುವನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರತು ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೃಥಕ್ ಫಲ, ಬೇರೆ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕ್ರತು ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪಾಸನಾಶ್ರಯಭೂತ ಉದ್ಗೀತಾಧಿವತ್ ಉಪಾಸನಾನಾಮಪಿ ಅಂಗತೆಯ ಉಪಾದಾನ ನಿಯಮೇ ಬಹವಃ ಹೇತವಃ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ. ಉಪಾಸನ ಆಶ್ರಯ ಭೂತ, ಉಪಾಸನವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉದ್ಗೀತಾಧಿಪತಿ, ಉದ್ಗೀತದಂತೆ ಉಪಾಸನಾನಾಮಪಿ, ಉದ್ಗೀತವು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉದ್ಗೀತವು ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಉದ್ಗೀತ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ, ಆ ರೀತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಂಗವೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹವಃ ಹೇತವಃ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಹಿ ಅತ್ರ ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯತೆ ಇತಿವತ್ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿವಾಕ್ಯೆ ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೂಯತೆ. ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ. ಓಮಿತಿ ಏತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಫಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಗೋದೋಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಇತಿ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಸಂಬಂಧಿತೆಯ ಏವ ಉಪಾಸನಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಫಲವು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ತದ್ದೇಹ ಉಪನಿಷದ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಇತಿ ವರ್ತಮಾನ ಉಪದೇಶ ರೂಪ ವಾಕ್ಯಾಂತರಾತ್ ಹಿ ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಫಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನ ವ್ಯಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಈ ಕೃತವನ್ನ, ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಲಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾಂತರಾಧಿ ಫಲ ಸಂಬಂಧ, ಇದರ ಫಲ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವವಾಕ್ಯೇನೈವ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಕ್ರತು ಸಂಬಂಧಿ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಸಂಬಂಧೇನ ನಿರ್ಜ್ಞಾತ ಕ್ರತ್ವಂಗ ಭಾವಸ್ಯ. ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವವಾಕ್ಯೇನ ಏವ, ಇದ್ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಇತಿ ಏತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಇದು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಕ್ರತು ಸಂಬಂಧಿ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವು ನಮಗೆ ಸಿಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಉದ್ಗೀತ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉದ್ಗೀತವು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಆ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಂಗವೇ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅರ್ಥವು ನಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಏತ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ ಅನ್ನುವಾಗ ಪಶುಕಾಮನೆ ಇರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಿರ್ಜ್ಞಾತ ಕ್ರತ್ವಂಗ ಭಾವಸ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಕ್ರತುವಿನ ಅಂಗ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇದು ವಾಕ್ಯಾಂತರಸ್ಥ ವರ್ತಮಾನ ಫಲ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ದೇಶ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವರ್ತಮಾನ ಫಲ ಸಂಬಂಧ, ವರ್ತಮಾನ ಉಪದೇಶ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ದೇಶ ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಮೈ ಜುಹೂರ್ಭವತಿ ನ ಸಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ
ಬರೀ ಅರ್ಥವಾದ, ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಂಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಾಪ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣಾಧಿಪತಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪಾಪ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಶ್ರುತಿ. ಅದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯಾರು ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಗವೇ ಅದು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ. ಅತಃ ಯಥೋದ್ಗೀತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾಶ್ರಯ ಕೃತ್ವಂಗತೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿನ ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದೀಯಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಿ, ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ, ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳು 4 ವಿಧಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ ಪ್ರಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಗಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಇದು ಈ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಅಂಗದ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಮಿತಿ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ, ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದೀಯಂತೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿಯಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ತಥಾ ಆಶ್ರಿತಾಶ್ಚ ಉಪಾಸನಾ ತನ್ಮುಖೇನ ಕರ್ತೃಂಗಭೂತಃ. ಉದ್ಗೀತವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಅಂಗವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಉದ್ಗೀತವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಣವ ಜೊತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂಗವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆಯು ನಿಯಮೇನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಲವು ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಂಗವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಲವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪರ್ಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ನಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋದೋಹನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಫಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಅನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ, ಋತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಫಲ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಬರೀ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚೋದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗವೇ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ದವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಎರಡನೆಯದು ಶಿಷ್ಟೇ ಚ, ಬರೀ ಹೇತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸನ, ಶಿಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸನವೂ ಇದೆ, ವಿಧಾನಂ ಇತ್ಯರ್ಥ, ವಿಧಿಯೂ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಟೇಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಇತಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗತೆಯ ಉಪಾಸನ ವಿಧಿನಾ ಚ ಉಪಾದಾನ ನಿಯಮ. ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಲಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಧಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸನ, ವಿಧಿಯ ಆಜ್ಞೆ. ಇದು ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ. ಅರಹ ಅರ್ಹ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸೀತ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಕ್ರತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಇದು ಶಾಸನವೇ ಇದೆ, ವಿಧಿಯೇ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಶ್ರುತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಉಪಾಸನೆಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿವತ್ ವಿಧಿವಾಕ್ಯ ಅಧಿಕಾರಾಂತರ ಅಶ್ರವಣಾತ್ ಉದ್ಗೀತಾಂಗ ಭಾವಯೇವ ಹಿ ವಿಧೇಯ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೋದೋಹನೇನ ಪಶುಕಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪಶುಕಾಮನೆ ಇರುವವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೋದೋಹನ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಡೆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯೇತ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ. ಈ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಾಂತರ ಅಶ್ರವಣಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾಂತರ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಸಂಬಂಧ, ಫಲಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಾಂತರ ಅಶ್ರವಣಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೆ ಫಲ ಕೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫಲವೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗಭಾವಯೇವ ಹಿ ವಿಧೇಯ, ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆಯು. ಇದು ಕ್ರತುವಿಗೂ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೆಯ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಶಿಷ್ಟೇ ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮಾಹಾರ ನಿಯಮ ದೃಶ್ಯತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೃಶ್ಯ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋತೃಷದನ ದೈವಾಪಿ ದುರುದ್ಗೀತಮನು ಸಮಾಹರತಿ ಅಂತ. ಸಮಾಹರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಾಹಾರಾತ್ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಾಹಾರ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ಆಹರತಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಹಾರ ಸಮಾಧಾನಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರುದ್ಗೀತಂ ಅನುಸಮಾಹರತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಹೋತೃಷದನಾತೈವ ಅಪಿ ದುರುದ್ಗೀತಂ ಅನುಸಮಾಹರತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋತೃ, ಉದ್ಗಾತ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಋತ್ವಿಕಗಳು. ಹೋತೃ ಅವನು ಪ್ರಣವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋತೃ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಉದ್ಗಾತ ಅದನ್ನ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವನು. ಈಗ ಈ ಉದ್ಗಾತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಹೋತೃ ಎನ್ನುವನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಹೋತೃ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಸದನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶದನ, ಹೋತೃ ಶದನ, ಸದನ ಸ್ಥಾನ, ಹೋತೃವಿನ ಸ್ಥಾನ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಣವದಿಂದ, ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಗಾತರು ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿಯಮ ಏನೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥ ಖಲು ಯ ಉದ್ಗೀತ ಸ ಪ್ರಣವ ಯಹ ಪ್ರಣವ ಸ ಉದ್ಗೀತ. ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರಣವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಗೀತವೇ ಪ್ರಣವ, ಪ್ರಣವವೇ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹೋತೃ ಶದನ ದೈವಾಪಿ ದುರುದ್ಗೀತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೋತ್ರ ಪ್ರಯುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರಣವಸ್ಯ, ಹೋತೃ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಉದ್ಗಾತ್ರ ಪ್ರಯುಜ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯ. ಉದ್ಗಾತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಉದ್ಗಾತ ಅನ್ನೋನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉದ್ಗೀತ ಆ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಇದು ಐಕ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಉದ್ಗಾತ್ರದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯತ್ ಕ್ಷತಂ ಸ್ವರ ಪ್ರಮಾದಾದಿ ರೂಪಂ ತದ್ಹೋತೃಕೃತಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಂಸನಾಧ್ಯೇತೋ ಸಮಾದಧಾತಿ. ಹೋತೃ ಒಂದು ಶಂಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಂಸನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಉದ್ಗಾತ ಅನ್ನೋನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ್ರೆ ಈ ಹೋತೃ ಮಾಡುವ ಶಂಸನ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಯಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಲಕ್ಷಣ, ಇದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ, ಇದು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಮೇನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದುರುದ್ಗೀತಂ ವೇದನ ವಿಹೀನಂ ಉದ್ಗೀತಂ. ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ಉದ್ಗಾತಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಸ್ವರವರ್ಣರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದನ ಹಾನವು ಅನ್ಯೇನ ಸಮಾಧಾನಂ ಬ್ರುವತ್. ಈ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಹಾನಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ತಸ್ಯ ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದಾನಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇವ್ರು ನಾವು ಉದ್ಗೀತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಶಂಸನ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವಿರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದುಕಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ದುರುದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೋಷ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೋಷ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಲಿಂಗ, ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದಾನ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಗುಣಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುಣಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ರಂಗರಾಮಾನುಜರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪಾಸನ ಗುಣಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಸೋಪಾಸನಸ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಗುಣ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಗುಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಗುಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದು ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಪ್ರಣವ, ಅದನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಸೋಪಾಸನಸ್ಯ ಸ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ತೇನೇಯಂ ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತೆ. ಓಮಿತಿ ಆಶ್ರಾವಯತಿ, ಓಮಿತಿ ಶಂಸತಿ, ಓಮಿತಿ ಉದ್ಗಾಯತಿ. ಆಶ್ರಾವಯತಿ, ಶಂಸತಿ, ಉದ್ಗಾಯತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧ್ವರ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಹೋತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಉದ್ಗಾತ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ವಿದ್ಯೆ, ಮೂರು ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ. ಓಂ ಅಂತ ಆಶ್ರವಣ ಮಾಡುವರು, ಅಧ್ವರ್ಯು ಆಶ್ರಾವಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಧ್ವರ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋತೃ ಶಂಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉದ್ಗಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ಏವಂ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂರು ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ, ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಉಪಾಸನ ಸಮಾಹಾರ ಗಮ್ಯತೆ, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು
ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಉದ್ಗಾತ ಮಾಡೋದು, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಹೋತೃ, ಉದ್ಗಾತ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಆಶ್ರಾವಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶಂಸತಿ, ಉದ್ಗಾಯತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ತೇನ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ತೇನ ತೇನ ಇಯಂ ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಏವ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಚರತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದುದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಣವ ಅರ್ಥ. ತೇನ ಇಯಂ ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತೆ, ಓಮಿತಿ ಆಶ್ರಾವಯತಿ, ಓಮಿತಿ ಶಂಸತಿ, ಓಮಿತಿ ಉದ್ಗಾಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಈ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಪಾಸನೆ ಏವ ಪ್ರಣವ, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಣವವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಚರತಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತಃ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಪ್ರಣವ ಸಹಭಾವ ನಿಯಮ ದರ್ಶನಾಚ್ಯ, ಪ್ರಣವದ ಜೊತೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಣವದ ಜೊತೆಯೇ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಉಪಾಸನಾನಾಂ ಉದ್ಗೀತಾದಿವತ್ ನಿಯಮೇನ ಉಪಾದಾನಂ. ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾದಾನ ಸೇರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಯೇ ಆ ಪ್ರಣವ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಗೀತದ ಉಪಾಸನೆಯು ಅದರ ಜೊತೆಯೇ ನಿಯಮೇನ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಹೇತು. ಗುಣ ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತೇಹೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇತು. ಸಾಧಾರಣ್ಯ, ಗುಣ ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಗುಣ. ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯ ಗುಣವಾದ ಪ್ರಣವ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಗುಣವಾದದ್ದು ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರಣವವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಣವ. ತೇನ ಇಯಂ ತ್ರಯೀ ವಿದ್ಯಾ ತೇನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಂಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಓಮಿತಿ ಆಶ್ರಾವಯತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. ಓಮಿತಿ ಶಂಸತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಯಜುರ್ವೇದ, ಒಂದು ಋಗ್ವೇದ, ಒಂದು ಸಾಮವೇದ. ಓಮಿತಿ ಉದ್ಗಾಯತಿ ಅಂತ ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದ್ದವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೂತ್ರ ನವಾ ತತ್ಸಹಭಾವ ಅಶ್ರುತೇಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಹಭಾವ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತದೊಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ್ಯ ಗುಣಸಾರಣ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಸಹಭಾವ ನಿಯಮ ದರ್ಶನಾತ್ ಅನ್ನೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಪ್ರಣವ ಸಹಭಾವ ನಿಯಮ ದರ್ಶನಾತ್. ಪ್ರಣವವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಗುಣವಾದ ಪ್ರಣವವು ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೂರು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನ ಗುಣವಾದ ಪ್ರಣವ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನು ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬಾದರಾಯಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸಹಭಾವ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನವಾ ನಚ ಏತದಸ್ತಿ ಯತ್ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಉಪಾಸನಾನಾಂ ಕ್ರತುಷು ಉದ್ಗೀತಾದಿವತ್ ಉಪಾದಾನ ನಿಯಮ ಇತಿ. ಕ್ರತುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದರ ಜೊತೆ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ಸಹಭಾವ ಅಶ್ರುತೇಹೇ, ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗಭಾವ ಅಶ್ರುತೇಹೇ. ಸಹಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗಭಾವ ಅಶ್ರುತೇಹೇ. ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಗಭಾವೇ ಹಿ ಸಹಭಾವ ನಿಯಮ ಭವತಿ. ಅಂಗವಾಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ ಬರುತ್ತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪದ ಸಮುದಾಯ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ ನ ಪ್ರತೀಯತೆ.
ಓಮಿತಿ ಏತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವಂತಹವನು, ಫಲಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ತದಂತರಮೇವ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಉಪನಿಷದ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಕ್ರತುವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧನ ಭಾವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕ್ರತುವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವಂ ಪ್ರತಿ, ಆ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಕಗಳ ನಾಶ, ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಫಲ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧನವಾಗುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ, ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಯೊಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಬೇಗನೆ ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರತುಫಲಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಭೂತ ಫಲ ಸಾಧನ ಭೂತ ವಿದ್ಯಾ, ಋತುಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದಂತಹ ಈ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸೀತ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತೆಯ ವಿಧೀಯತೆ. ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರತುವಿಗಿಂತ ಪೃಥಕ್ ಫಲಭೂತ ಸಾಧನ ಭೂತ ವಿದ್ಯಾ, ಕ್ರತುಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರತುಫಲಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಭೂತ ಫಲ ಸಾಧನತೆಯ ಅವಗತಸ್ಯ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಕ್ರತ್ವಂಗಭೂತ ಉದ್ಗೀತಾಂಗತೆಯ ವಿನಿಯೋಗ ನೋಪಪದ್ಯತೆ. ಇದು ವಿನಿಯೋಗ ವಿಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರತು ಅಂಗಕ್ಯವಾದ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಆಸೆ ಪಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಅಂಗವಾಗಲ್ಲ. ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯಮೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರತ್ವಂಗಭೂತ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗತೆಯ, ಕ್ರತುವಿಗೆ ಉದ್ಗೀತ ಅಂಗವಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಣವ, ಆ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೃಥಕ್ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಫಲ ಬೇಕಾದವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅತಃ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಆಶ್ರಯಾಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ಸನ್ನಿಹಿತ ಉದ್ಗೀತ ಆಶ್ರಯ ಮಾತ್ರ ಭವತಿ. ಉಪಾಸನದ ಆಶ್ರಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗೀತದ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು. ಉದ್ಗೀತಶ್ಚ ಕ್ರತ್ವಂಗಭೂತಃ ಇತಿ ಕ್ರತುಪ್ರಯುಕ್ತ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಆಶ್ರಯ ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರತ್ವಧಿಕಾರಿಣಃ ಏವ ಕ್ರತೋಃ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಇಚ್ಛಾ ನಿಮಿತ್ತಂ ಇದಂ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ ಇತಿ ನ ಕ್ರತುಷು ತದುಪಾದಾನ ನಿಯಮ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತು ಕೂಡ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಗೀತಶ್ಚ ಕ್ರತು ಅಂಗಭೂತಃ. ಕ್ರತುಪ್ರಯುಕ್ತ ಉದ್ಗೀತಾದಿ ಆಶ್ರಯೇ, ಕ್ರತುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಗೀತ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರತು ಅಧಿಕಾರಿಣಃ ಏವ. ಕ್ರತುವಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕ್ರತೋಃ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಇಚ್ಛಾ ನಿಮಿತ್ತಂ, ಕ್ರತುವಿಗೆ ಫಲ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಫಲಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ, ವೀರ್ಯವತ್ತರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮಿತ್ತ, ಅದುವೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ನ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ, ಬೇರೆ ಫಲವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ ಇತಿ ನ ಕ್ರತುಷು ತದುಪಾದಾನ ನಿಯಮ. ಇದು ಬೇರೆ ಫಲಕ್ಕಾಯ್ತು, ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಪೃಥಕ್ ಫಲವಾಯ್ತು ಇದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಧಿಕಾರಾಂತರವೇ. ಇದಂ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ ನಿಮಿತ್ತಮಿದಂ ಅಧಿಕಾರಾಂತರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀರ್ಯವತ್ತರತ್ವ ಫಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋದೋಹನದಂತೆಯೇ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನ ಕ್ರತುಷು ಉಪಾದಾನ ನಿಯಮ.
वीर्यवत्तरं च क्रतुफलस्य प्रबल कर्मांतर फलेन अप्रतिबंधः इति उक्तम्. ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರ್ಮಾಂತರ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಋತುಫಲಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ರತಿಬಂಧ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಉಳ್ಳಾಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರತೋಹೋ ಅವಿಲಂಬಿತ ಫಲತ್ವಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಕ್ರತುವಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಫಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಣತಾದೀನ ಅಂತೂ ಯದೇವ ವಿದ್ಯತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಪದಸಾಧನತ್ವವತ್ ಪಾಪ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರವಣಾದಿ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನ ಭಾವ ನ ಶ್ರುತಃ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಾಧನ ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹುವೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಮಯಿ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿ ಯದೇವ ವೀರ್ಯ ಏವ ಅಂತ ಅವಧಾರಣೆ ಇದೆ. ದೇವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ. ಇದು ಸಾಧನತ್ವವು ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಾಶ ಅನ್ನುವ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಈ ಅವಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇತಿ ಪ್ರತ್ವಂಗಭೂತ ಜಿಹ್ವಾದಿ ಅಂಗತೆಯ ವಿನಿಯೋಗ ಅವಿರೋಧಾತ್ ತದಂಗಭೂತಾನಾಂ ಫಲಾಂತರ ಸಾಧನ ಭಾವಕಲ್ಪನಾ ಅನುಪತ್ತೇಹೇ ತತ್ರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾತ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಥವಾದವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಥವಾದ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗ ಕ್ರತುವಿಗೆ, ಆ ಉದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ಆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅಂಗವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಷಯ. ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂಗವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬಹುದು. ಆ ಫಲ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ. ಇದು ಬಹಳ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂತ್ರವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾದವೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾದವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಚ್ಯ ಅನ್ನೋದು ವೇದವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದರ್ಶಯತ ಶ್ರುತಿ ಉಪಾಸನ ಉಪಾದಾನ ನಿಯಮಂ ಏವಂ ವಿದ್ದ ವೈ ಭಸ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಋತ್ವಿಜಃ ಅಭಿರಕ್ಷತಿ. ವೇದನೇನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ಉದ್ಗಾತ ಪ್ರಕೃತೀನಾಂ ವೇದಸ್ಯ ಅನಿಯಮೇ ಏತದು ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ. ಇದೇ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಾದವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಶಬ್ದ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೀಯೇ, ಉಪಾಸನೆಯೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೀಯೇ. ಕರ್ಮವು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವೇ, ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವೇ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಶಮದಮಾದಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು, ಇದ್ರ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तेकसिन्धो रामानुजस्य विरणं प्रपद्ये। ओम जन्नो मित्रशं वरुणः जन्नो भवत्वच्यमा जन्मेन्द्रो बृहस्पतिः जन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।